بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ناول عشق کی زار قسط نمبر 6۔ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آئندہ آپ کو اس وقت کسی فنکشن میں جانا ہو تو میں نہ تو آپ کو چھوڑنے آؤں گا نہ ہی لینے۔ نور کے بیٹھتے ہی رضا نے اسے سنائی تو نہ میں بابا کو بول دوں گی۔ اس کی بات سنتے نور نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تو رضا کو مزید غصہ آیا۔ سارا دن بھی میں آپ کے کام کروں، کبھی رضا یہ لا دو کبھی وہ، اور رات کو بھی مجھ معصوم جان کو آپ اور ماما کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ رضا نے اس کی لاپرواہی دیکھتے ایک بار پھر سے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا رونا رویا۔ بس کرو، ہمارے کام تم فری میں نہیں کرتے، ہر کام پہ تم اپنا کمیشن لیتے ہو۔ صبح یاد ہے نا جب ماما نے تمہیں دہی لانے کا کہا تھا تو تم نے پورے 100 روپے رشوت کے طور پر لیے تھے۔ نور نے اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتے یاد دہانی کروائی تو رضا نے منہ بسورا۔ بس کرے، میں نے کب رشوت لی؟ وہ تو ماما نے خود زبردستی دیے تھے۔ ہاں جانتی ہوں تم تو نہیں لے رہے تھے، اور ویسے میں بھی تمہیں گھر پہنچ کر کچھ رشوت دینے کا ارادہ رکھتی تھی، پر نور اپنی بات مکمل کیے بنا ہی رکی۔ پر کیا؟ موڑ کاٹتے رضا نے بے چینی سے پوچھا۔ پر یہ کہ تم تو رشوت لیتے نہیں، وہ تو ماما نے زبردستی دیے تھے نا۔ نور نے اس کی بات اسی کو لوٹائی۔ ہوں ابھی میں اتنا بھی ایماندار نہیں ہوا کہ ہاتھ آئی دولت سے انکار کروں، اور ویسے بھی جو پیسے آپ مجھے دیں گی وہ رشوت نہیں بلکہ میری محنت کی کمائی ہوگی۔ رضا نے اس کی بات سنتے ہی جلدی سے صفائی پیش کی۔ کون سی محنت؟ اور شرم تو نہیں آتی بہن کے کام کے لیے اسے پیسے مانگتے ہوئے؟ نور نے ایک اور چپت اس کے کندھے پر رسید کرتے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ جب بہن کو شرم نہیں آتی اپنے معصوم بھائی کو بار بار مارتے ہوئے تو بھائی کو پیسے لیتے کیوں آئے؟ اور ہاں اب بھی میں سوچ رہا تھا کہ میری تو چند سالوں میں آپ سے جان چھوٹ جائے گی، پر اس بیچارے کا کیا ہوگا؟ بھائی کا آہستہ کرتے رضا نے تشویش کا اظہار کیا۔ مطلب یہ کہ وہ معصوم تو ساری زندگی آپ کی مار کھائے گا؟ توبہ توبہ، مجھے تو ابھی سے اس کی حالت کا سوچ کے ترس آ رہا ہے۔ رضا نے لہجے میں افسردگی سموتے نفی میں سر ہلایا۔ کس پہ ترس آ رہا ہے؟ اس کی بات سنتے نور نے نہ سمجھی سوال کیا۔ اسی پہ جس سے آپ کی شادی ہوگی، بیچارہ جنتی انسان زندگی میں ہی سارے عذاب برداشت کر لے گا، رضا نے جتنے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ نور نے سمجھ آتے اتنے ہی زور سے اسے تھپڑ رسید کیا۔ پہاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا وہ بیچارہ جنتی انسان، شرم تو نہیں آتی بہن سے ایسی باتیں کرتے ہو؟ بس تم پہنچو گھر، میں جاتے ہی بابا کو بتاؤں گی۔ نور نے غصے اور خفگی سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اسے دھمکی دی۔ جو بائک ایک آئس کریم پارلر کے سامنے روک چکا تھا، مطلب آپ نے آئس کریم نہیں کھانی؟ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کی خاطر تو میں غریب فقیر مسکین سب بننے کے لیے تیار ہوں۔ اپنے مقصد کو کامیاب ہوتا دیکھ کر رضا نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے کہا اور اس کے پیچھے ہی اندر کی جانب بڑھا۔ 2 دن گزرنے کے بعد بھی جب زارون نے اس کی کال ریسیو نہیں کی اور نہ ہی میسج کے کوئی جواب دیا تو حبا نے غصے میں سارا بیگم کے کمرے کا رخ کیا، جن سے وہ اب تک ناراض تھی۔ دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تو سارا بیگم اپنے کسی دوست سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ جناب میں تمہیں کچھ دیر میں کال کرتی ہوں، ابا کو دکھتے ہی انہوں نے موبائل کے دوسری جانب کہا اور موبائل بند کرتے سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ابا نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ ہاں کرو، سارا بیگم نے بے اتنائی برتتے پرسکون لہجے میں اجازت دی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ زارون کے والدین سے اپنے رویے کی معافی مانگیں، وہ بھی آج ہی۔ ابا نے بغیر کوئی تمہید باندھے اصل بات پر آتے سارا بیگم سے کہا، جو اس کی بات سنتے ہی آگ بگولا ہوئی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ یہ اس لڑکے نے وہ بھی کر دیا، میں اور معافی، وہ بھی ان بیکار لوگوں سے؟ کبھی نہیں، سارا بیگم نے ابا کی بات سنتے ہی درشتی سے جواب دیا۔ امی پلیز آپ کیوں ضد کر رہی ہیں؟ وہ لوگ اچھے خاصے امیر ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ان سے رشتہ داری کرنے پہ آپ کی ناک نہیں کٹے گی۔ پلیز میرا یقین کریں، زارون بہت اچھا لڑکا ہے اور سب سے بڑی بات کہ وہ مجھے پسند ہے۔ آپ نے تو کبھی میری کسی بات سے انکار نہیں کیا اور نہ ہی کبھی میری پسند کی ہوئی چیز کو رد کیا ہے، تو اب کیوں آپ ایسا کر رہی ہیں؟ ابا نے غصے سے بات بنتی نہ دیکھ کر اپنے لہجے کو نرم کیا۔ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہ تمہاری پوری زندگی کا فیصلہ ہے اور تم اسے جذباتی ہو کر کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ابا میری جان ادھر آؤ، سارا بیگم نے اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے پیار سے اپنے قریب بلایا۔ دیکھو بیٹا، تم جس ماحول میں پلی بڑھی ہو وہ اس ماحول سے بہت مختلف ہے جس میں تم جاننے کا فیصلہ کر رہی ہو۔ تم نے جو آرام و آسائشات یہاں دیکھی ہیں وہ زارون تمہیں چاہ کر بھی کبھی نہیں دے سکتا۔ سارا بیگم نے اس کا ہاتھ تھماتے
समझाने की कोशिश की। अम्मी, ज़िंदगी के लिए आराम व आसाइश से ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम और प्यार की ज़रूरत होती है, और मैं ज़ारून के साथ हर हाल में गुजारा कर सकती हूँ क्योंकि वो मेरी पहली मोहब्बत है जिसे मैंने दिलो जान से चाहा है। प्लीज़ आप मेरी बात को समझें। अगर मैं उसके बगैर नहीं रह सकती तो मेरे लिए आपके अरबों के बगैर भी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। इसलिए आप मुझे इस इम्तिहान में ना डालें जिसमें मुझे खसारे का सौदा करना पड़े। अब्बा ने बेबसी से उनकी तरफ देखते हुए अपनी बात मुकम्मल की। खसारे का सौदा तो तुम अब कर रही हो, ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता। ये सब एक दुनियावी धोखा है। जब उनकी चमक ख़त्म होती है और आपको ज़िंदगी की छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किसी और का मोहताज होना पड़ता है, तो तब समझ आती है कि ज़िंदगी प्यार मोहब्बत और इज़्ज़त व एहतराम के मुयस्सर होने से आसान नहीं होती, बल्कि इसलिए आराम, सुकून और आसाइशें भी ज़रूरी हैं। सारा बेगम ने अपना मौक़िफ़ बयान करते उसे हम ख्याल बनाने की कोशिश की। अम्मी, प्लीज़ मुझे इन बातों से कोई सरोकार नहीं। आप बस ज़रून के वालिदैन से अपने रवैये की मुआफ़ी मांग लें, वो बहुत अच्छे लोग हैं। अब्बा ने उनकी बातों को पसे पुश डालते एक बार फिर से अपनी बात कही। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, इसलिए तुम भी अपनी ज़िद छोड़ो और भूल जाओ उस लड़के को जिसकी वजह से आज हम दोनों में इख्तलाफ पैदा हो रहा है। उसका हाथ छोड़ते उन्होंने अपना फैसला सुनाया तो अब्बा ने खुद को मज़ीद कोई बात कहने से बाज रखते खामोशी से उठकर अपने कमरे में आ गई। ज़ारून जो पिछले 2 दिनों से बिल्कुल खामोश था, आबदा बेगम ने उसे अपने कमरे में बुलाया। अजी अम्मी, आपने बुलाया था? दरवाजे पर दस्तक देते वो अंदर आया। हाँ आओ, इधर बैठो। सोफे की जानिब इशारा करते उन्होंने अलमारी का दरवाज़ा बंद किया जिसमें वो अम्मा साहब के कपड़े तह लगाकर रख रही थी। जी खैरियत है? सोफे पर बैठते ज़ारून ने सवाल की नज़र से उन्हें देखा जो अब उसके करीब आकर बैठ चुकी थी। हाँ, हमारी तरफ से तो सब खैरियत है, पर मुझे तुम्हारी तरफ से कुछ परेशानी है। आबदा बेगम ने नज़रें उसके चेहरे पर जमाए बात का आगाज़ किया। कैसी परेशानी? ज़ारून ने अनजान बनते सवाल किया। तुमने दोबारा अब्बा से बात नहीं की? उसकी बात का जवाब देने के बजाय आबदा बेगम ने अंदाज़ा लगाया। नहीं। अब की बार ज़ारून ने उनसे नज़रें मिलाए बगैर जवाब दिया। क्यों? बस जब अब आगे ज़िंदगी में साथ नहीं चलना तो फिर मैं बात करके उसे या अपने आप को झूठी और बेबुनियाद तसलियाँ क्यों दूँ? अपने हाथों पर नज़र जमाए उसने अपनी बात को जारी रखा। मुझे पता है इस वक्त मेरा पीछे हट जाना मुनासिब नहीं था, मुझे अब्बा का साथ देना चाहिए था, पर अम्मी आपको क्या लगता है अगर मैं उसका साथ दूं तो उसकी अम्मी हमारे लिए मान जाएंगी? ज़ारून ने बात के दरमियान में रुकते आबदा बेगम से पूछा जो खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। अगर वो ना भी माने तब भी तुम्हें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि तुमने अब्बा से कई वादे किए होंगे, उसे अपने साथ कई ख्वाब दिखाए होंगे, तो अब किसी को इतने आसरे और सहारे देने के बाद एकदम ही छोड़ देना ना सिर्फ खुदगर्जी है बल्कि मोहब्बत की भी तौहीन है। आबदा बेगम ने बहुत नरमी के साथ अपनी बात मुकम्मल की। पर अम्मी, मैं तो इसलिए पीछे हटा हूँ कि मैं उसके और उसके घर वालों के दरमियान आकर उसके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा ना करूँ, और अगर पहली ही बार उसकी अम्मी ने आपसे इतनी बदतमीज़ी की है तो आगे जाकर अगर हमारा साथ लिखा भी हो तब भी वो ऐसा ही करेंगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उनकी बेटी के काबिल नहीं। पैसे के गरूर है उन्हें, और इंसान की आदतें बदल भी जाएं पर फितरत कभी नहीं बदलती। ज़ारून ने उनकी बात को बगौर सुनने के बाद अपना मौक़िफ़ पेश किया। हाँ, तुम्हारी बात भी ठीक है, हमारा हक तुम पे अब्बा से भी पहले है और तुम्हारा फ़र्ज़ है कि हमारी इज़्ज़त करो और करवाओ। पर ज़ारून, मैं नहीं चाहती कि कल को अब्बा तुम्हारे सामने सवाल बनकर खड़ी हो कि तुमने उसे कोशिश करने का एक भी मौका नहीं दिया, और बेटा उसमें उस बच्ची का कोई कसूर नहीं, वो बेकसूर है। बदकलामी तो उसकी अम्मी ने की, वो तो हर बात से अनजान शायद हमारे सामने आने की मुंतज़िर बैठी थी, इसलिए उसे सज़ा मत दोगे, क्योंकि औरत सिर्फ मोहब्बत करने का इख्तियार रखती है, पर मर्द मजबूत होता है, वो मोहब्बत भी कर सकता है और उसे हासिल करने भी अच्छे से जानता है। इसलिए मर्द हो के ये बेबुनियाद बातें कि मेरे वालिदैन की बेइज्जती हुई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारी अम्मी नहीं माने, मेरी बहन नहीं माने। ज़ारून, ये सब वो बातें हैं जो इंसान को मोहब्बत करने वाले से धोखाबाज बना देती हैं। और क्या तुम चाहते हो कि अब्बा तुम्हें धोखाबाज समझे, तुमसे नफरत करे? नहीं। आबदा बेगम के सवाल के जवाब में ज़ारून ने पुरसोच अंदाज में नफ़ी में सर हिलाया। बस फिर जायज़ तरीका इख्तियार करते हुए उसकी अम्मी को मनाने की कोशिश करो, और जिस मामले में तो ताकतवर हो उसमें कभी भी खुद को कमज़ोर ज़हर करके किसी को अपनी ज़ात पर बात करने का मौका फराहम ना करो। बाकी तब तक कोशिश करो जब तक तुम्हें अब्बा की अम्मी मनाने की थोड़ी सी भी उम्मीद है। आबदा बेगम ने हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते उसे हौसला दिया। ठीक है, मैं बात करता हूँ अब्बा से कि वो अपनी अम्मी से बात करें। उनकी बात सुनकर ज़ारून को खुद भी अपने फैसले पर शर्मिंदगी हुई। ठीक है,
बस जब दोबारा जाना हो हमें बता देना, हम फिर से अब्बा के घर चले जाएंगे। दोबारा से उठकर बेड पर पड़े कपड़े अलमारी में रखते हैं आबदा बेगम ने उससे कहा। ये उस बात में सारी लते अब्बा से बात करने के घर से उठकर कमरे से बाहर निकला। ज़ारू ने कमरे में आते ही अब्बा को कॉल मिलाई, जो चंद बैल जानने के बाद ही रिसीव कर लेगी। कैसी हो, सलाम का जवाब देते उसने दूसरी तरफ खामोशी महसूस करते हुए खुद ही बात का आगाज़ किया। आपको क्या है, मैं जैसे भी हूँ। खफगी का इजहार करती उसकी आंखें पानी से भर गईं। मतलब नाराज़ हो? नहीं, मैंने क्यों नाराज़ होना है, नाराज़ होने का हक तो बस आपके पास है। पलकें चिपकती उसने आंसुओं को बांध तोड़ने से रोका। पता है 2 दिन में कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड होते हैं। इतराज़ करते आंसू जब्त करने की कोशिश में उसकी आवाज़ धीमी हुई। उफ, एक तो तुम लड़कियां पता नहीं कौन सा पानी का प्लांट लगा है तुम लोगों की आंखों में, जो हर मौके पर रोने शुरू कर देती हो। ज़ारू ने उसके लहजे की लड़खड़ाहट को महसूस करते बात को तब्दील करने की कोशिश की। ना बात करें मुझसे, हद है। अम्मी के इस तरह के रवैये में मेरा क्या कसूर था, जो 2 दिन आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी। अब्बा ने उसकी बात सुनते ही अपने आंसू साफ करते एक बार फिर से शिकवा की। मेरी जान, मैं क्यों सज़ा दूंगा तुम्हें, और शायद इन दिनों मुझे खुद भी समझ नहीं आया कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे वालिदैन अहम हैं, मेरे लिए भी हैं। और आज तक कभी मैंने अपनी वजह से अपने वालिदैन को किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने दिया। मगर ज़ारू ने अपनी बात को अधूरा छोड़ा। मगर मैं जानती हूँ कि अम्मी ने गलत किया, और मैंने आज भी अम्मी को समझाने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्द मेरी बात मान जाएंगी। सॉरी ज़ारू, मैं अम्मी की तरफ से अंकल आंटी से माफ़ी मांग लूँगी। उसकी बात सुनते ही अब्बा का दिल फिर से मजबूत हो चुका था, और 2 दिन से दिल में पैदा होने वाले खदशात भी अब गायब हो चुके थे। ठीक है, तुम घर में बात करो, आंटी को प्यार से मनाओ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी बात सुनते ज़ारू ने भी नॉर्मल अंदाज में अपने होने का यकीन दिलाया। तो एक बार फिर से अब्बा की मुस्कुराहट लौट आई, और बातों का सिलसिला जो थम गया था एक बार फिर से शुरू हो गया। नूर, लाओ मुझे दो, मैं करवा देता हूँ। वो कब से नोट्स फोटोकॉपी करवाने के लिए यूनिवर्सिटी की शॉप पे खड़ी रश कम होने का इंतज़ार कर रही थी, तभी एक आवाज़ उसके कानों में पड़ी। नहीं, मैं करवा लूँगी, शुक्रिया। आवाज़ के ताक़ुब में पीछे खड़े शख्स को देखती उसके माथे पे बाल पड़े। मैंने कहा ना, लाओ मैं करवा देता हूँ। आराम जो ज़ारून के साथ उस शॉप पे आया था, नूर को वहाँ रश में परेशान खड़ा देखकर उसके करीब आके कहने लगा, नहीं कोई बात नहीं, मैं करवा लूँगी। एक बार और इनकार करते उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर सामने से मिलने वाले धक्के की वजह से वो गिरते गिरते बची। क्या तकलीफ है, तुम लोगों को इंसानों की तरह खड़ा होना नहीं आता? नूर को सफलते ही आराम ने आगे मौजूद 2 लड़कों को गिरबान से पकड़ते लाइन से बाहर निकाला, जो काफ़ी देर से ऐसी हरकतें करते पीछे मौजूद लड़के को तंग कर रहे थे। ओए कौन है तू, और तेरी जुर्रत कैसे मेरा गिरबान पकड़ने की? वो लड़का जो नया होने की वजह से आराम से नावाकिफ था, उसने उसका हाथ झटकते गुस्सा दिखाया तो सभी उनकी जानिब मुतवज्जा हुए। छोड़े, आप क्यों उनके मुंह लग रहे हैं? नूर ने आराम के कुछ बोलने से पहले बात खत्म करने की कोशिश की। नूर तुम जाओ यहाँ से। नजरें उस लड़के के चेहरे पे जमाए आराम ने उसे जानने का इशारा किया। ओए होए ले लगता है गर्लफ्रेंड है तेरी जो हमारा तक देने पर इतना भड़क रहे हो। वैसे यार है बड़ा मस्त माल, इसलिए अगर कभी छोड़ने का इरादा हो तो हमें ज़रूर बताना। उसके साथ मौजूद दूसरे लड़के ने नूर की फिर मंदी देखकर आराम के कंधे पर हाथ रखते सरगोशी की तो उसने उसे संभलने का मौका दिए बगैर वहीं थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन के बारे में ऐसी बात करने की? गुस्से में पागल होते वो उन दोनों लड़कों को मुसलसल मार रहा था, मगर वहां खड़े लोगों में से किसी में इतनी जरूरत नहीं थी कि कोई उसे रोकता। तभी एक लड़का जो आराम की क्लास का ही था, वो ज़ारून को कुछ देर पहले फ़ोन पे किसी से बात करते शॉप से बाहर जाता देख चुका था। उसने जल्दी से बाहर का रुख करते उसे आवाज़ लगाई जो शॉप से कुछ फासले पे खड़ा मुआज से बात कर रहा था। ज़ारून अंदर आराम की किसी से लड़ाई हो गई है, वो बहुत बुरे तरीके से उन लड़कों को मार रहा है। ज़ैद ने उसके करीब जाते बताया तो जल्दी से कॉल बंद करके अंदर की जानिब बढ़ा। आराम यार क्या कर रहे हो? ज़ारून ने आते ही उसे संभाला। मैं उन्हें जान से मार दूंगा। पहले लड़के को छोड़ते उसने दूसरे को पकड़ने की कोशिश की, जो मौका मिलते ही शॉप से निकलकर भाग गया। क्या हो गया है, पागल हो क्या? हुआ क्या और क्यों मार रहे उन्हें? ज़ारून ने वहां खड़े तमाशा देखते लोगों पर नजर डालते उसे होश दिलाने की कोशिश की, जो गुस्से में यूं ही अपने से बाहर हो जाया करता था। उन लोगों ने नूर को धक्का दिया, फिर उसके बारे में फजूल बात की। मैं उनकी तबीयत साफ करके दम लूंगा ताकि दोबारा ये किसी की बहन बेटी को तंग करने।
یا ان کے بارے میں کوئی فضول بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیں۔ اپنے ہونٹ سے نکلتے خون کو صاف کرتے جو ان میں سے ایک لڑکے کے مکہ مارنے سے نکلا تھا، وہ زارون کی بات سنتے غصے سے داڑا۔ اچھا چھوڑو، انہیں سبق مل گیا ہے، تم میرے ساتھ آؤ باہر۔ ایک نظر کونے میں سہمی ہوئی کھڑی نور پہ ڈالتے زارون نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، اور تم لوگ کب سے کھڑے ان کی یہ حرکتیں دیکھ رہے تھے نا، تم لوگوں سے انہیں کیوں نہیں روکا؟ آرام نے ایک طرف کھڑے لڑکوں کو آڑے ہاتھوں میں لیتے سوار کیا۔ یار بس کرو اور چلو باہر۔ نظریں نور پہ رکھے زارون نے زبردستی اسے وہاں سے نکالا تو نور نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ توبہ، میں تو اس ٹنڈے کی شکل والا سمجھتی رہ گئی، پر یہ تو ہیرو نکلا، وہ بھی ویلن والا۔ ان کے جاتے ہی نور نے خود کلامی کی اور نوٹس بعد میں کسی وقت فوٹو کاپی کروانے کا سوچتے وہاں سے باہر نکلی تاکہ آرام کی چوٹ کا پوچھ سکے جو اسے اس کی وجہ سے لگی تھی۔ یار کیا ضرورت ہے تمہیں کسی اور کے لیے جھگڑا کرنے کی؟ زارون نے بیگ سے ٹیشو نکال کر اس کے ہونٹ سے نکلتا خون صاف کیا۔ کیوں ضرورت نہیں تھی؟ اگر میں آج ان لڑکوں کو سبق نہ سکھاتا یا نرمی سے بات کرتا تو وہ کبھی بھی ایسی حرکتوں سے باز نہ آتے۔ اس کے ہاتھ سے ٹیشو لیتے آرام نے خود اپنے ہونٹ کو صاف کیا۔ حرکتوں سے باز تو شاید وہ اب بھی نہ آئیں، اور یار ہر بات کا حل لڑائی جھگڑے مار کٹائی نہیں ہوتا، بلکہ کچھ باتیں اور کام پیار سے بھی ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تم اگر نرمی سے بات کرتے تو انہیں اپنی غلطی کا احساس زیادہ بہتر طریقے سے ہو جاتا ہے۔ آرام کی بات سنتے ہی زارون نے اپنی نرم اور تحمل والی طبیعت کے پیش نظر اسے ہمیشہ کی طرح لڑائی جھگڑوں سے منع کیا۔ نہ بازا تو میں ان کی ایک بار اور مرمت کر دوں گا۔ ایسے ٹھیٹ لوگ نرمی کی بات نہیں سمجھتے، اور تمہیں اندازہ نہیں کہ کس قسم کی گھٹیا بات کی انہوں نے نور کے بارے میں۔ زارون کا لیکچر مکمل ہوا تو آرام نے اپنے موقع پر قائم رہتے جواب دیا۔ بس کرو یار، اور جس کے تم لڑ رہے تھے نا وہ بھی سب کی طرح وہاں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ آرام یار تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کیوں تم آئے دن اپنے لیے نئے نئے دشمن پال رہے ہو؟ زارون نے ایک بار پھر سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پہلی بات کہ وہ جو بھی کرے میں نے اسے بہن کہا تھا، اور تمہیں پتہ ہے نا کہ میں ایک بار کسی کو اپنے ساتھ جوڑ لوں تو پھر پیچھے نہیں ہٹتا، کیونکہ میرے پاس یہ رشتے نہیں ہیں، اس لیے مجھے ان کی قدر ہے، مجھے اچھا لگتا ہے ان کے لیے کچھ کرنا۔ اور دوسری بات، جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، وہاں بے شک میرے ساتھ کوئی دشمنی پالے یا محبت مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اب کی بار اس کی باتوں کا غصہ کرتے وہ اپنی بات مکمل کرتے اٹھ کر جانے لگا تو زارون نے اسے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ بس کرو، اور میرے سامنے یہ زیادہ ہیرو بننے کی کوشش مت کرو۔ اس کی خفا سی صورت دیکھ کر زارون نے واپس اسے اپنے ساتھ بٹھایا تو نور ان کے قریب رکتے آرام کو مخاطب کیا۔ آرام بھائی آپ ٹھیک ہے نا؟ زارون کو اگنور کرتے اس نے آرام سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، اور مس نور باقی سب کے سامنے تو آپ کی زبان بڑی چلتی ہے، پر ان لڑکوں کے سامنے آپ ڈر کیوں گئی تھی؟ اسے دیکھتی آرام کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ نہیں میں کیوں ڈروں گی، میں تو خود ہی خاموش ہو گئی تھی کہ کہیں مجھے غصہ نہ آ جائے۔ نور نے آرام کی بات سنتے ہی اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے بہادری سے کہا۔ اچھا اگر آپ کو غصہ آ جاتا تو آپ کیا کرتے؟ آرام کی بجائے زارون نے اس کی بات سنتے سوال کیا۔ میں بھی آرام بھائی کی طرح انہیں مارتی، میں نے کتنی ہی بار اپنے بھائی کو مارا ہے، اور میں اچھے سے جانتی ہوں کیسے کسی کی پٹائی کرتے ہیں۔ نور نے فخر سے گردن اکڑاتے اپنا کارنامہ بتایا۔ اسے سنتے ہی آرام نے کہکا لگایا اور زارون نے سر نیچے کرتے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ مطلب آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ آرام کے کہکے پر نور نے اسے ناراض نظروں سے دیکھا۔ نہیں، ہمیں پورا یقین ہے کہ تم ایسے ہی مرتی ہوگی۔ ویسے نور تمہارا بھائی کتنے سال کا ہے؟ مطلب یہی کہ 2 یا 3 سال کا ہوگا، جو تم سے مار کھا لیتا اور تم اسے مار بھی لیتی ہو۔ آرام نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے اندازہ لگایا۔ نہیں تو بڑا ہے وہ، اس کی بات سمجھے بغیر نور نے جواب دیا، جس پر آرام کے ساتھ ساتھ اب کی بار زارون نے بھی کہکا لگایا۔ پہاڑ میں جائیں آپ دونوں۔ ان کے اس ٹرانسفر پر نور کی تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہوئی، تب بھی وہ انہیں وہیں چھوڑ کر اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھی۔ رابعہ نے بھی آج ہی چھٹی کرنی تھی، اور یہ زارون جلاد ہے، بدتمیز، ہر وقت مجھے تنگ کرتا ہے، منہ میں بڑبڑاتے۔ وہ پھر سے زارون کو برا بھلا کہتے ہوئے اپنی کلاس میں داخل ہوئی۔